ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سمارا نے ہاتھ کی پشت سے اپنی پیشانی کا پسینہ صاف کیا اور چولہے پر رکھی ہانڈی کو آہستہ سے ہلایا۔ اس کی حرکتیں ہمیشہ کی طرح نرم، دھیمی اور بے صدا تھی۔ وہ زیادہ بولتی نہیں تھی مگر سوچتی بہت کچھ تھی۔ 4 سال پہلے بالاش نے اس سے نکاح کر کے اسے اس گھر میں لایا تھا اور سمارا نے دل میں یہ امید لگائی تھی کہ شاید زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، مگر وقت نے اسے سکھایا تھا کہ محبت صرف تب پروان چڑھتی ہے جب دونوں طرف سے اسے پانی دیا جائے، اور یہاں یہ پانی ہمیشہ کم پڑتا رہا۔ بالاج برا آدمی نہیں تھا، سخت یا ظالم نہیں تھا، وہ بس ایک ایسا شخص تھا جو گھر کے دباؤ میں دب گیا تھا۔ ایک طرف اس کی ماں، چچی، بہنیں اور دوسری طرف سمارا، درمیان میں بالاج جو فیصلہ کرنے سے ہمیشہ گھبراتا رہا، اور سب سے بڑا مسئلہ اولاد نہ ہونا۔ 4 سال گزر چکے تھے۔ شروع میں سب کہتے رہے وقت لگتا ہے، کوئی بات نہیں، 1 سال بعد کسی اچھی حکیم کو دکھاؤ، 2 سال بعد ایسی شادی کا کیا فائدہ جہاں گھر خالی رہے۔ 3 سال میں بات بڑھی، دوسرے گھر کی بہو کو دیکھو، ابھی 6 ماہ ہوئے اور گود بھر گئی، اور اب 4تھے سال پر سب نے ایک ہی فیصلہ دیا، بالاج دوسری شادی کرے گا۔ گھر میں کئی باتیں سمارا کے سامنے نہیں کی جاتی مگر وہ سب سن لیتی تھی۔ وہ ہمیشہ ڈری ہوئی لڑکی تھی جس میں وہ ہمت نہیں تھی کہ بڑی آواز میں کچھ کہے، مگر اس کا دل زور سے بولتا تھا۔ اس شام بھی اس نے بالاج کے کانوں میں پڑتی سرگوشیاں سنی، بالاج تمہیں دوسری شادی کرنی ہوگی، تمہاری عمر نکل جائے گی، خاندان میں لوگ کیا کہیں گے۔ بالاج کا جواب ہمیشہ ایک ہی تھا، میں سوچ رہا ہوں۔ لیکن آج پہلی بار وہ سوچنا قائم نہ رہ سکا۔ جب بالاج کمرے میں داخل ہوا، سمارا کھڑی تھی۔ اس نے سر اٹھایا اور بالاج کو دیکھا، تھکا ہوا، بوجھل اور اندر سے ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ کھانا لگا دوں؟ سمارا نے آہستہ سے پوچھا۔ نہیں، بالاج کی آواز جھکی ہوئی تھی۔ یہ لفظ نہیں شاید اسے 4 سال میں پہلی بار ملا تھا۔ بالاج بیٹھا اور آہستہ سے کہا، سمارا میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ سمارا کا دل رک گیا، ہوا تھم سی گئی، کمرہ چھوٹا سا لگنے لگا۔ میں دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جملہ سمارا کے اندر کسی نے گہری، تیز، ٹھنڈی چھری کی طرح اتارا۔ اس نے بالاج کا چہرہ دیکھا، نہ الزام، نہ غصہ، نہ بے وفائی، بس ایک آدمی جو خود بھی اس فیصلے کا شکار تھا۔ گھر والے ماننے کو تیار نہیں۔ بالاج کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں تھک گیا ہوں سمارا، ہر روز سن سن کر، اپنے آپ سے، سب سے لڑ لڑ کر۔ سمارا نے سر جھکا لیا، لفظوں کی گونج اس کے کانوں میں پھیل رہی تھی۔ دوسری شادی، دوسری شادی، دوسری شادی۔ بالاج نے کہا، تم جانتی ہو نا یہ میری خواہش نہیں، بس آپ کریں۔ سمارا نے اچانک بات کاٹ دی۔ بالاج حیران ہوا، اس کی آواز میں پہلی بار لرزش کم اور ٹھہراؤ زیادہ تھا۔ کیا کہا تم نے؟ جو بھی کرنا ہے کر لیں، میں نہیں روکوں گی۔ بالاج نے غور سے دیکھا، وہ آنکھیں جو ہمیشہ ڈری ڈری رہتی تھیں آج عجیب سی خاموشی اوڑھیں تھی، نہ چیخ، نہ رونا، نہ سوال، بس خاموش۔ یہ خاموشی بالاج کو چبھ گئی۔ سمارا میں تم سے ناراضی میں فیصلہ نہیں کر رہا، پتہ ہے، اس نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، پتہ ہے، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، پتہ ہے۔ بالاج غصے میں بولا، تو پھر تم کچھ کیوں نہیں کہہ رہی؟ سمارا نے گہری سانس لی اور اتنے سکون سے کہا جس میں درد کا سمندر چھپا ہوا تھا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید میں ہی کافی نہیں۔ بالاج خاموش ہو گیا، 1 لمحہ، 2 لمحے، پھر سمارا نے سر اٹھایا، آنکھیں سرخ مگر آواز مضبوط۔ بالاج اگر آپ واقعی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو… وہ رکی اور پھر بولی، مجھے طلاق دے دیں۔ بالاج کی سانس رک گئی۔ کیا؟ مجھے طلاق چاہیے،
बालाज जैसे एक बोझ पर चल पड़ा। दिमाग खराब है तुम्हारा? तलाक? तुम? समारा के चेहरे पर अजीब सी सफेदी छा गई, डरी मगर अपने अल्फाज पर कायम। हाँ, मुझे तलाक चाहिए। बालाज का गुस्सा जख्म से जुनून में बदल रहा था। किससे शादी करोगी? कौन सा यार छुपा रखा है? ये इल्जाम समारा के दिल पर किसी गरम कील की तरह लगा। आंसू फौरन बह निकले। किसी ऐसे इंसान से जो मर्द हो। वो जुमला कहकर समारा दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई। बालाज चंद लम्हों के लिए पत्थर का हो गया। समारा के कदम दूर होते होते खत्म हो गए, मगर उसके अल्फाज, वो जहर, वो छुरी उसकी रूह में उतर गई। किसी ऐसे इंसान से जो मर्द हो। ये सिर्फ जुमला नहीं था, ये एक सदियों की दबाई हुई चोट थी जो समारा ने पहली बार निकाली थी। बालाज ने सर हाथों में पकड़ लिया। ये वही समारा नहीं थी जो 4 साल से उसके सामने झुकी झुकी फिरती थी, किसी और की तरह थी। और यही सबसे बड़ा झटका था। रात को ना समारा सो सकी और ना बालाज, लेकिन दोनों की बेख्वाबी में जमीन आसमान का फर्क था। समारा अपनी आंखों में जलता सच छुपाकर रोती रही और बालाज अपनी अना के जख्म सहला रहा था। घर में खामोशी थी, मगर उस खामोशी के अंदर एक तूफान बंद था जो अभी फूटना बाकी था। बालाज की बहनें दूर से देख रही थी कि वो सहन में चक्कर लगा रहा है, मगर कोई करीब ना आया। शायद वो खुद भी नहीं जानते थे कि आज इस घर में क्या टूटा है। बालाज रुक गया, कमरे के दरवाजे के सामने आकर ठहर गया। चाहता तो दरवाजा खोलकर अंदर जाए, बात करे, समझाए, उसे रोके, मगर अंदर जाने के लिए पहले खुद को समझना होता है। और वो खुद भी अभी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो चाहती क्या है, तलाक क्यों? उसकी खामोश आंखों के पीछे कौन सा राज छुपा है? क्या वो वाकई इसे छोड़ना चाहती है? ये सवालात बालाज को अंदर से चबा रहे थे। कमरे के अंदर समारा अपने आंसू रोते रोते सर दीवार से लगाकर बैठ गई। वो थक चुकी थी, सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि रूह भी। बस बस अब नहीं, वो खुद से बोली और आंखें बंद कर ली। बालाज के लिए फैसला शायद आज आया था, मगर समारा के लिए यह फैसला कई माह से दिल के अंदर सुलग रहा था। वो कब से खुद को टूटता हुआ महसूस कर रही थी। बालाज की सख्ती से नहीं, घर वालों के रवैये से भी नहीं, बल्कि अपने वजूद से। 4 साल की शादी में वो कभी दिल से बालाज के सामने खड़ी नहीं हुई थी, मगर आज उसने हिम्मत करके उसके सामने कदम रखा। दरवाजे के उस पार बालाज ने हल्की सी आह भरी और वापसी अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। थका हुआ, उलझा हुआ, शदीद परेशान और अंदर से अजीब सी बेचैनी लिए वो बिस्तर पर लेटा, मगर आंखें बंद ना कर सका। हर पलक झपकने पर उसे वही आंखें दिखाई देती थी, रोती हुई, खामोश, मगर हद दर्जा मजबूत। समारा ने लिफाफे को हाथ में लिया। वो पुराना, मुड़ा हुआ, शायद नम आंखों से भीगा हुआ, उंगलियों से उसकी सतह पर हल्की हल्की छुई, जैसे किसी याद को जगा रही हो, किसी दर्द को छू रही हो और किसी राज को थाम रही हो। फिर आधे लम्हे के बाद उसने हाथ रोक लिया। उसे इस लफ्ज से डर लगता था जो इस लिफाफे में छुपा था, वो सच जिसे वो दुनिया से नहीं, खुद से भी छुपा रही थी। वो फूट फूट कर रोने लगी, इतनी जोर से नहीं कि कोई सुन ले, मगर इतना जरूर कि उसके अंदर रूह तक हिल जाए। रात गुजरती गई, वक्त रेंग रहा था। सुबह आने में अभी बहुत देर थी। सबसे ज्यादा देर थी उन फैसलों की जो उस घर में होने वाले थे। अगले दिन से ना समारा वो रहेगी जो 4 साल से थी, और ना बालाज उसे उस नजर से देखेगा। कहानी अभी टूटी नहीं थी, मगर दरारें बहुत गहरी पड़ चुकी थीं। समारा अपने कमरे से बाहर आई। आंखों के नीचे हल्के स्याह और चेहरे पर थकावट वाज़ेह थी, मगर उसकी चाल में कुछ बदल गया था। वो अंदर किसी फैसले को दफन किए हुए थी। बालाज नाश्ते की मेज पर बैठा, रोटी हाथ में लिए बेहरकत। समारा की आहट पर नजरें उठाईं। एक लम्हे के लिए समारा को देखा, फिर नजर हटाई और उलझा हुआ, बेचैन। समारा खामोशी से अपनी चाय लेने खड़ी हुई। दोनों के दरमियान इतना फासला शायद शादी के शुरू दिनों में भी नहीं आया था। बालाज ने गहरी सांस ली और आहिस्ता कहा, मेरी बात सुनो। समारा ने प्याली हाथ में रखी, आंखों में वही नरम थकन। जी। कल की बात इस तरह नहीं होनी चाहिए थी।
समारा ने चाय में चीनी घुलाई और कहा, कुछ बातें वैसे ही हो जाती हैं जैसे दिल में जमा हो रही हों। बालाज खामोश हो गया। ये वही समारा थी मगर नहीं भी थी, और उसके लहजे में एक अजीब ठहराव और बेनियाजी थी, जैसे कुछ अंदर से बदल गया हो। समारा मेज के दूसरे सिरे पर बैठ गई। बालाज अल्फाज ढूंढने की कोशिश में खामोश रहा, फिर उठकर बाहर जाने लगा। दरवाजे पर रुका, समारा की तरफ देखा और पहली बार समारा ने सीधी उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, समारा ने जवाब दिया। लेकिन बालाज, हर छोड़ जाना सिर्फ दरवाजे से बाहर निकलकर नहीं होता, कुछ दिल के अंदर भी छोड़ देना पड़ता है। बालाज के कदम जमीन में धंस गए। वो कुछ कहना चाहता था मगर जबान खुश्क। वो बगैर जवाब दिए घर से बाहर निकल गया। घर में समारा के लिए दिन मुश्किल हो गए। न किसी से बात की, न अपना हाल जाहिर किया। चेहरा सपाट, आवाज धीरी, कदम सुस्त, जैसे किसी अंदरूनी जंग ने उसे कमजोर कर दिया हो। दोपहर को वो फिर अपने कमरे में गई, लिफाफा निकाला, कुछ लम्हे उसे तकती रही, फिर दोबारा रख दिया। दिल चाहता था कि सब जान ले, बालाज भी, मगर कह देना आसान नहीं था, खास तौर पर जब खौफ मोहब्बत से बड़ा हो। समारा ने आंखें बंद की और वही दुआ दोहराई जो कई हफ्तों से मांग रही थी। या अल्लाह, बालाज को वो ताकत दे कि वो मेरे बगैर भी मुकम्मल जिंदगी जी सके। इस दुआ में इतनी टूट फूट थी कि अगर कोई सुनता तो रुक जाता। उधर बालाज सड़क के किनारे खड़ा था। दिन धूप से भरा मगर अंदर ठंड और खौफ फैला हुआ था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो समारा को कभी समझ नहीं पाया। वो हमेशा खामोश, डरी हुई लड़की समझता रहा, मगर शायद उसकी खामोशी में एक राज छुपा था जिसे वो कभी न जान सका। उसके जहन में सवालात उठ रहे थे। समारा इतनी कमजोर क्यों हो रही है? पिछले माह से बार बार थकी क्यों रहती है? वो कुछ छुपा क्यों रही है? और तलाक क्यों? वो उलझते उलझते घर वापस आया। आंगन में समारा की आवाज सुनाई दी, चच्ची के साथ नरम मगर थकी हुई। बालाज कुछ फासले से सुनने लगा। पुत्र, कुछ खा लिया कर। जी चच्ची, कोशिश कर रही हूं। बालाज हैरान हुआ। समारा हमेशा सब कुछ संभालती थी, कभी किसी ने उसे यूं कमजोर नहीं देखा था। आंखों के नीचे स्याह हल्के बढ़ गए थे, पहले से ज्यादा दुबली हो गई थी, हल्की झुककर चल रही थी। बालाज के दिल में पहली बार वो खौफ उतर आया जिसे वो नाम ना दे सका। शाम तक घर में कोई ज्यादा बात ना हुई, हर कोई अपने काम में लगा रहा, मगर फिजा में अजीब उदासी थी। समारा ने रात के खाने में बहुत कम खाया। बालाज ने देखा मगर कुछ नहीं कहा। खाना उठाकर वो जब किचन में आई, दीवार थामनी पड़ी, हाथ से तश्तरी गिरने से बची, जिस्म कांप रहा था। बालाज ने ये सब देखा और फौरन आगे बढ़ा। समारा, 1 मिनट। समारा ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। मैं ठीक हूं। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। समारा के चेहरे पर एक सुकून भरी थकन थी जो दर्द और बर्दाश्त का संगम लग रही थी। बालाज, कुछ बातें ठीक होने का वक्त गुजर जाता है। बालाज ने यह सुनकर सिर्फ सर हिलाया, कोई जवाब ना दे सका। लफ्ज उसके हलक में फंस गए थे। रात गहरी हो गई थी, घर सो चुका था मगर समारा जाग रही थी। खिड़की खोली, बाहर आसमान पर चंद तारे टिमटिमा रहे थे। हवा हल्की थी मगर दिल को सुकून के लिए काफी नहीं। वो आहिस्ता से सर झुकाकर अपने हाथों की पुष्ट देखने लगी। उंगलियां कमजोर, रंग धुंधला, सरगोशी की। अगर मैं बालाज की जिंदगी से बाहर हो जाऊं तो शायद सब आसान हो जाए। लफ्ज थरथराए, पल भर के लिए रुकी, फिर पलंग के किनारे बैठकर आंखें बंद कर ली। दिल में ऐसा बोझ था जो अभी किसी ने नहीं देखा था, लेकिन बहुत जल्द बालाज खुद उसे देखने पर मजबूर हो जाएगा। कहानी अब मोड़ लेने वाली थी। खामोशी के नीचे छुपा राज अब करीब आने लगा था, आहिस्ता, जैसे शाम के बाद रात आती है। समारा की तबीयत पिछले कई दिनों से बेसुकून थी। आंखों के नीचे गहरे हल्के, माथे पर मुस्तकिल दर्द की तह, दिल में अनजानी घबराहट। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके अंदर क्या चल रहा है। गुस्सा, दुख, बेखौफी, या वो बोझ जो एक राज ने उसके कंधों पर रख दिया था।
बालाज की दूसरी शादी की तैयारियां खुले आम होने लगी। घर में एक अजीब सा माहौल था जो समारा के वजूद को काट रहा था। हर नज़र उसकी तरफ एक सवालिया निशान लिए हुए थी, जैसे वो गैर ज़रूरी चीज़ हो, जैसे उसकी अहमियत ख़त्म हो गई हो। मगर समारा ने फैसला कर लिया था, अब वो खामोश रहकर टूटेगी नहीं। बालाज की नज़रों में पहली बार बेचैनी। दोपहर में घर आया, कमरे का दरवाज़ा खुला। समारा कालीन पर बैठी कपड़ों के दरमियान कुछ ढूंढ रही थी। बालाज ने चंद लम्हे उसे देखा और पहली बार महसूस किया, ये लड़की वो नहीं रही जो पहले थी। आंखों में खामोश सी जिद, हरकत में एतमाद, चेहरे पर अजीब थकन, जैसे कई रातों की नींद उसने ना ली हो। बालाज ने पहली बार सोचा, क्या मैं बहुत सख्त हो गया हूं? मगर अगले लम्हे उसका गुरूर जाग उठा। समारा? समारा ने हाथ रोके बगैर जवाब दिया, जी। बालाज को उसकी सीधी नजरों से बात करना नागवार गुजरा। मैं बात कर रहा हूं, कम से कम देख तो लो। वह आहिस्ता से पलटी, आंखों में दर्द छुपा हुआ मगर बेनियाजी भी थी। आप कहना क्या चाहते हैं? बालाज चंद लम्हे देखता रहा, फिर बोला, कल मेहंदी है, तुम्हारी तरफ से कौन जाएगा? समारा लम्हा भर को सोचकर कहने लगी, कोई नहीं। बालाज ने हैरत से आंखें सुकेड़ी, क्यों, तुम खुद भी नहीं जाओगी? नहीं। वजह? समारा खामोश रही। बालाज का गुस्सा उभरा, ये कोई मजाक है? खानदान की तकरीब है, मेरी शादी है। समारा ने आहिस्ता मगर ठहरे लहजे में कहा, बालाज, मेरा कोई ताल्लुक नहीं इस मेहंदी से। जिस घर में मैं बेटियों की तरह आई थी, वहां से आज बात यहां तक आ गई कि मुझे अपनी जगह का ही पता नहीं। बालाज का दिल कांपा मगर जबान से कुछ ना निकला। चंद कदम आगे बढ़ा, फिर बात बदल दी, तुम्हारी तबीयत ठीक है? पिछले 2 दिन से तुम अजीब लग रही हो। समारा के हाथ कांप गए मगर चेहरा मजबूत रखा। ठीक हूं। बालाज ने गौर किया, उसका रंग छलक सा गया, आंखें लाल, बहुत कम खा रही थी। अगर तबीयत खराब है तो डॉक्टर? जहां जरूरत होगी मैं खुद चले जाऊंगी, नरमी से मगर साफ जवाब दिया। बालाज खामोश हो गया। आज पहली बार वो समारा से बहस ना कर सका। कमरे से निकलते हुए सीने में अजीब बोझ महसूस हुआ। शाम के वक्त समारा की हालत बिगड़ने लगी। जिस्म थका, सर भारी, दिल घबराहट से भरा। आईने के सामने खड़ी अपनी ही आंखों में धुंधला अक्स देख रही थी। चलो समारा, मजबूत रहो, तुमने फैसला किया है। आवाज लरस गई। अचानक मीरब दाखिल हुई। ये कैसा हाल रखा है खुद को? समारा ने सर झुका लिया। कुछ नहीं, बस थक गई हूं। मीरब ने हाथ पकड़े। झूठ मत बोलो, तुम 2 दिन से ना ठीक से खा रही हो ना सो रही हो। क्या तुम खौफजदा हो? समारा की आंखें नम हो गई। डरती नहीं, बस कुछ फैसले मुश्किल लग रहे हैं। मीरब ने गहरी नजर से देखा, आहिस्ता कहा, तुम ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही हो? सिर्फ इसलिए कि वो दूसरी शादी कर रहा है, या कोई और बात भी है? समारा का दिल तेजी से धड़का। खामोश रही और राज जबान पर ना आया। वक्त आने दो मीरब, सब पता चल जाएगा। खड़ी हो गई जैसे खुद से भाग रही हो। रात को पूरा घर जगमगा रहा था। बाहर गली तक गाने, रक्स, कह कहे। समारा के कमरे में सिर्फ अंधेरा। बिस्तर के किनारे बैठी, हाथ दामन में जकड़े हुए, हर कह कहा सीने में तीर की तरह चुभता। एक लम्हे को लगा शायद मैं वाकई नाकाम हूं, कमजोर, वही बेकार औरत जो बालाज समझता था। आंखें बंद की, दिल में कहा, नहीं, मैं नाकाम नहीं। जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरा कसूर नहीं, और जो राज छुपा रही हो वो कल सब कुछ बदल देगा। खुद भी कांप गई। रात देर जब घर की रौनक मदम हुई, समारा के कमरे का दरवाजा हल्का खुला और बालाज अंदर आया। हाथों पर मेहंदी के निशानात, चेहरे पर थकन, आंखों में फिक्र। तुम ठीक हो? समारा ने चेहरा उठाया। जी। झूठ मत बोलो। बालाज की आवाज में गुस्सा नहीं, फिक्र थी। समारा की आंखें भर आईं, उसे लगा सब कुछ टूट जाएगा। बालाज, आवाज लरस गई। वो एक कदम करीब आया। हाँ। समारा के लब लर्जे। अगर मैं कहूं कि
آپ کی دوسری شادی؟ بالاج نے بات کاٹ دی۔ میں اسی لیے نہیں سن رہا کہ میں شادی روک دوں، بس تمہیں کچھ ہوا ہے بتاؤ۔ یہ جملہ سمارا کی اندر کی آخری امید توڑ گیا۔ خاموش ہو گئی اور بالاج نے گہرا سانس لیا اور مڑ کر جانے لگا۔ دروازے تک پہنچ کر پلٹا، پھر کہا، سمارا تم بہت عجیب ہو گئی ہو، میں سمجھ نہیں پا رہا کیوں، لیکن لمحہ بھر رکا، پھر کہا، کل اگر تم تقریب میں آنا چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو۔ یہ پہلی بار تھا کہ بالاج نے اسے ساتھ چلنے کی پیشکش کی تھی۔ سمارا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس سے ہی پہلے بالاج کمرے سے نکل گیا۔ رات کی آخری پہر سمارا بستر پر لیٹی تھی مگر نیند کہیں دور تھی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے چھت کو گھور رہی تھی، آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ کل میں سب کو بتا دوں گی، ضرور بتا دوں گی۔ اس کی آواز میں ٹوٹ پھوٹ تھی مگر عزم بھی۔ وہ راز جو دو دلوں کے درمیان کھائی بن چکا تھا، وہ راز جس کے سامنے بالاج کی دوسری شادی بھی چھوٹی محسوس ہوتی تھی۔ اب سمارا اسے اور چھپا نہیں سکتی تھی۔ رات گزرتی گئی اور سمارا کا فیصلہ مضبوط ہوتا گیا۔ آج بالاج کا نکاح تھا۔ گھر ہلچل میں ڈوبا ہوا، ہر طرف کپڑوں کی خوشبو، جیولری، مہمان، پکوان کی خوشبو، مگر سمارا کا کمرہ خاموش تھا۔ مگر آج اس خاموشی میں اندھیرا نہیں بلکہ دہشت چھپی ہوئی تھی۔ وہ لمحہ قریب تھا جب سچائی اس کے قابو سے باہر نکلنے والی تھی۔ سمارا آئینے کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں دوپٹہ مگر آنکھیں پھٹی ہوئی، تھکی ہوئی، چہرے پر تھکن کی گہری لکیریں، سوجی آنکھیں، خشک ہونٹ، مگر خوف جو اس کے اندر تھا اس کے اصل چہرے کو نمایاں کر رہا تھا۔ آج بالاج کا نکاح تھا اور آج وہ سچ بولنے والی تھی۔ بالاج آج عجیب سا تھا، باہر مہمانوں کی ٹولیوں میں گھرا مگر نظریں بار بار ایک ہی سمت ڈھونڈ رہی تھیں۔ سمارا اپنے دل کو ڈانٹتا، کیا ہو گیا ہے مجھے، اتنی جلدی عادت پڑ گئی تھی اس کی موجودگی کی۔ پھر دل میں ایک چبھن جاگ اٹھی، سمارا کی پچھلے دنوں کی حالت، اس کی آنکھوں میں چھپی وحشت، وہ رات والا جملہ، اگر میں کہوں کہ آپ کی شادی، کچھ تھا بہت بڑا کچھ جو سمارا کہنے سے ڈر رہی تھی۔ بالاج کے ہاتھ سرد پڑ گئے، دل کی دھڑکن تیز۔ اس نے خود سے کہا، اگر وہ آئے گی نہیں تو میں خود جا کر دیکھوں گا۔ صبح میرب سمارا کے کمرے میں آئی۔ سمارا بیڈ پر بیٹھی، ہاتھ سختی سے پیٹ کے گرد لپیٹے ہوئے۔ سم تم ٹھیک ہو؟ میرب گھبرا کر آگے بڑھی۔ سمارا کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ میرب دل گھبرا رہا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ ہاں ہونے والا ہے، تم سچ بتانے والی تھی، کم از کم بیٹھ تو سیدھی جاؤ، تمہارا رنگ اتنا اڑ گیا ہے۔ سمارا نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ میرب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ میرب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ سمارا تم اکیلی نہیں ہو، تم نے فیصلہ کیا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم سچ بول دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سمارا نے ہمت جمع کی، ایک گہرا سانس لیا، پھر آہستہ کہا، آج میں بالاج کو سب بتا دوں گی۔ یہ جملہ کمرے کی فضا بدل گیا۔ نیچے گھر ہلچل میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف کہے گانے، عورتوں کا شور۔ سمارا کے اندر دھڑکتے خوف کی چیخ تھی۔ بالاج نکاح کے کپڑوں میں تیار باہر آیا۔ لڑکے اسے گھیرے میں لے کر کھڑے تھے مگر اس کی آنکھیں بے چین۔ بالاج بھائی بیٹھے نا؟ ارے بھائی کیسا لگ رہا ہے آج دولہا؟ بالاج نے زبردستی مسکراہٹ دی مگر دل کہیں اور تھا۔ آخرکار ایک لڑکے سے کہا، سمارا کہاں ہے؟ لڑکا چونکا، بھابھی شاید اوپر اپنے کمرے میں ہوں گی۔ بالاج کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ سمارا نے آئینے کے سامنے آخری بار خود کو دیکھا۔ آنکھیں دھندلا رہی تھیں، سر چکرا رہا تھا، سانسیں بے ترتیب۔ میرب، میرا دل۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھک گئی۔ میرب گھبرا کر آگے بڑھی۔ سمارا بیٹھو، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ سمارا کپ کپاتی آواز میں بولی، شاید کمزوری ہے یا… الفاظ ادھورے رہ گئے۔ دروازہ زور سے کھلا، بالاج اندر داخل ہوا، تیز قدم، پریشان چہرہ۔ سمارا، اس کی آواز میں خوف تھا۔
समारा ने पलट कर देखा। बलाज का चेहरा हैरान, घबराया, बेचैन। वो बढ़ा। क्या हुआ? तुम्हारा रंग क्यों ऐसा है? सांस क्यों नहीं ठीक? समारा कहना चाहती थी, मैं आपसे बात, मगर होंठ कपकपा गए और जिस्म लड़खड़ा गया। बालाज आगे लपका। समारा बैठो, मगर इससे पहले कि पकड़ पाता समारा जमीन पर गिर गई। बालाज की आवाज फटी, समारा! पूरा कमरा लरज उठा। मीरब की चीख, बालाज के हाथ लरसते, समारा का बेजान जिस्म। निजी शादी की आवाजें कुछ लम्हों के लिए रुक गईं। बालाज घुटनों के बल बैठा, हाथों में समारा का चेहरा, आंखें खौफ से फैली हुईं। समारा, आंखें खोलो। समारा! ओ खुदा, ये क्या हो गया? बालाज के चेहरे पर पहली बार मोहब्बत झलकी। समारा बेहोश थी। वो बार बार उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था। समारा, होश में आओ, प्लीज आंखें खोलो। मीरब भी रोते हुए, बालाज भाई, वो कल से ठीक नहीं है, मैं कह रही थी। बालाज ने उसे सुनना भी गवारा ना किया और पूरा ध्यान समारा पर था। उसने हाथ उसके चेहरे पर रखे। समारा, सुन रही हो? आंखें खोलो, मैं हूं यहां। उसके लहजे में लर्जिश थी, खौफ और मोहब्बत का आमेजा। समारा की बेहोशी में दिल की धड़कन बेतरतीब थी। बालाज ने उसका हाथ थामा और उसके दुपट्टे से एक सर्जिकल रिपोर्ट का प्रिंट झांक रहा था। बालाज के हाथ वहीं रुक गए। ये क्या है? मीरब का रंग उड़ गया। वो, बालाज ने कांपते हाथों से प्रिंट निकाला। समारा बेहोश पड़ी और बालाज की आंखें अल्फाज पढ़ते ही सुन्न हो गई। वो सफेद पड़ गया, हाथ लरजने लगे। कमरा अचानक बालाज के गिर्द घूमने लगा। उसके हाथ में कागज था और उस पर साफ लिखा था, प्रेगनेंसी पॉजिटिव, 7 वीक्स। बालाज ने कागज को ऐसे देखा जैसे ये कोई ख्वाब हो। फिर नजरें समारा के बेहोश चेहरे पर जम गई। ये क्या? उसकी आवाज फट गई, लरसती हुई। समारा हामला है और मैं कुछ भी नहीं जानता था। अल्फाज जैसे उसके गले में अटक गए। वो मुझे बताना चाहती थी, इसीलिए बेचैन थी, इसीलिए खौफजदा, इसीलिए मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। बालाज का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया और उसी लम्हे उसके दिल में एक ऐसा एहसास जागा जिसने सारा गुरूर, गुस्सा और हर धर्मी एक ही लम्हे में तोड़ दी। समारा बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी और बालाज, जो चंद घंटे पहले दूल्हा बनते जा रहा था, उसके पास बैठा, दोनों हाथ मजबूती से जकड़े हुए। बालाज का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीना फाड़कर बाहर निकल जाए। हर दफा जब नजरें समारा के चेहरे पर आती, फिर अपने हाथ में पकड़ी रिपोर्ट के अल्फाज पर, प्रेगनेंसी पॉजिटिव, दिल अंदर से टूट जाता। उसने आहिस्ता से अपना हाथ समारा के बालों पर फेरा। तुमने मुझसे क्यों छुपाया? तुम अकेली क्यों घबराती रही? क्या मैं इतना बुरा था? बालाज ने कभी खुद को इतना बेबस और इतना कमजोर महसूस नहीं किया था। नीचे घर वाले कुछ भी कह नहीं पा रहे थे। दुल्हन वालों की गाड़ियां आ रही थी, निकाह पढ़वाने वाला भी पहुंच चुका था, मगर ऊपर कमरे से आने वाली घबराहट ने सबको साकित कर दिया। बालाज की बीवी बेहोश है। क्या हुआ समारा को? क्या ये वक्त है बीमार होने का? लोगों की सरगोशियां दीवारों तक पहुंच रही थी, लेकिन बालाज के कानों तक कोई आवाज नहीं जा रही थी। वो सिर्फ समारा को देख रहा था और पहली बार अपनी जिंदगी में किसी फैसले पर पछता रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद समारा की पलकें हल्की सी जुम्बिश लीं। बालाज फौरन उसके करीब झुकाया। समारा, सुन सकती हो? समारा ने धीरे से आंखें खोली। रोशनी उसे चुभने लगी, चेहरे पर बेहद कमजोरी थी। मेरी तबीयत, उसकी आवाज मध्यम थी, मगर बालाज के दिल में फंदा सा पड़ गया। ठीक है, कुछ ना बोलो, बस आंखें खुली रखो। समारा ने हैरत से उसे देखा। ऐसा लहजा उसने बालाज से कभी नहीं सुना था। फिर अचानक उसकी नजरें बालाज के हाथ में मौजूद रिपोर्ट पर पड़ी। दिल एक झटके से रुक सा गया। बालाज ने आहिस्ता से रिपोर्ट उसके सामने रोक दी। ये क्या है? उसकी आवाज सख्त नहीं बल्कि जख्मी थी। समारा के आंसू बह निकले। मैं आपको बताना चाहती थी। बालाज के दिल में एक चुभन उठी। तो फिर बताया क्यों नहीं? तुम
तुम कई रातों से रो रही थी, कांप रही थी, मगर मुझे नहीं बताया। समारा ने आंसू साफ करते हुए धीरे से कहा, आप दूसरी शादी कर रहे थे, मैं आपको कैसे रोक सकती थी? बलाच ने बेख्तियार नजरों से उसे देखा। क्या तुम वाकई सोचती हो कि मैं ये सब जान कर भी कर लेता? समारा का लहजा टूटा हुआ था, पलके नम, बस आहिस्ता से सर झुका लिया। बलाच के अंदर कुछ टूटा, कुछ पिघला, कुछ जागा। वो अचानक समारा के सामने बैठ गया, बिल्कुल करीब। समारा, मैं गलत था, बहुत गलत, लेकिन तुम मुझे इतना बुरा समझती हो कि मैं अपने ही बच्चे को मानने से इनकार कर दूंगा? समारा ने लरसती हुई आवाज में कहा, आपने कभी मुझे चाहा ही नहीं। हर बार आपकी बातों से यही लगा कि मैं गैर हूं। तो मैं कैसे मान लेती कि आप मेरे बच्चे को चाहेंगे? बालाज ने धीरे से अपना हाथ समारा के हाथ पर रखा। समारा चौंक गई। समारा, उसका लहजा आज पहली बार एक शौहर जैसा था। ये बच्चा मेरा है, तुम मेरी बीवी हो, और मैंने तुम दोनों के साथ नाइंसाफी की है। समारा ने हैरत से उसे देखा। बालाज ने पहली बार अपनी नजरों में नरमी भरी। अगर तुम ना गिरती तो शायद मैं अपने सब फैसलों पर अंधा रहता। तुम्हारी बेहोशी ने मुझे मेरी गलती दिखा दी। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं लगा था, मैं खुद छोड़ रहा था, और तुम एक लफ्ज कहे बगैर टूट रही थी। समारा की सांस थम गई। बालाज की आंखों में पहली बार सच्चाई और नरमी एक साथ झलकी। नीचे मेहमानों में बेचैनी थी। बालाज कहाँ है? दूल्हा अभी तक नहीं आया। ये क्या तमाशा है? बालाज की मां सीढ़ियों पर चढ़ी, मगर बालाज दरवाजे पर खड़ा हो गया। अम्मा, आज निकाह नहीं होगा। मां सुनकर ठुठक गई। क्या? पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। बालाज ने नरम मगर मजबूत आवाज में कहा, मैं समारा को इस हालत में छोड़कर किसी और से निकाह नहीं कर सकता। वो हामला है और ये मेरा बच्चा है। मैं किसी दूसरी शादी के लिए उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज नहीं, कभी नहीं। ये जुमले पूरे घर में गूंज गए। सन्नाटा छा गया और सब आवाजें रुक गईं। बालाज वापस अंदर आया। समारा हैरत से उसे देख रही थी। आपने निकाह रोक दिया? बालाज उसके पास बैठा, आहिस्ता और नरमी से। समारा, मैं तुम्हें टूटा हुआ नहीं देख सकता। तुम इस बच्चे की मां हो, मेरी जिंदगी की पहली ऐसी जिम्मेदारी जिसे मैं कभी थामने से इनकार नहीं करूंगा। और दूसरी शादी? वो लम्हा भर रुका, फिर बोला, मैं पागल था तुम्हें छोड़कर किसी और के पास जाना। मेरा घर तुम हो, मेरा मुस्तकबिल तुम दोनों हो। समारा के आंसू अब खामोश ना रहे, वो बेआवाज गिरने लगे। बालाज ने धीरे से कहा, अब की दफा डर कर कुछ मत छुपाना, मुझे बता देना। झगड़ा करूंगा, गुस्सा भी करूंगा, मगर कभी नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों एक दूसरे के सिवा कुछ नहीं है। समारा ने पहली बार सर झुकाकर हाँ में जवाब दिया, दिल में छुपी हिचकिचाहट और खौफ के बावजूद। रात के आखिरी पहर समारा की आंख खुली। कमरे में हल्की ठंडक थी। पर्दों की दरार से सुबह की धीमी रोशनी अंदर आ रही थी। चंद लम्हे वो यूं ही लेटी रही जैसे उसके अंदर कोई भारी जंग चल रही हो। बाहर खामोशी और अंदर शोर। वो आहिस्ता से उठकर बैठ गई, सांस भरी और चौखट की तरफ नजर दौड़ाई, जहां से कभी बालाज आकर उसे आवाज दिया करता था। मगर अब सब कुछ बदल चुका था। गुज़िश्ता 2 हफ्तों ने उसकी जिंदगी किसी भारी पत्थर की तरह दबोच कर रख दी थी। बालाज ने निकाह तो नहीं किया था, मगर खानदान की रुखसती की तारीखें हमेशा दिमाग में रहती थी। वो जानती थी ये वक्फा चंद दिनों का है और फिर बालाज के दिल से उसका हक छिन जाएगा। लेकिन एक बात वाज़ेह थी, वो अब पहले वाली समारा नहीं रही थी। घर के दूसरे हिस्से में फजर के बाद से बालाज जागता रहा। न चाय की तलब, न भूख, सिर्फ एक बेसुकूनी। उसके कमरे में समारा की चंद चीजें रह गई थीं, कंघी, दुपट्टा और खिड़की के पास रखा वो गुलाबी क्लिप जो वो हर रोज लगाती थी। बालाज ने क्लिप उठाया और देर तक घूरता रहा। ये लड़की मेरे साथ इतना वक्त गुजार कर भी मुझे ना समझ सकी, या मैं ही उसको ना समझ सका? ये सवाल उसके दिल को अंदर से खा रहा था।
سمارا کے جانے سے پہلے کی باتیں بار بار ذہن میں گونج رہی تھیں۔ مجھے طلاق چاہیے بالاج۔ یہ جملہ اس کی انا اور وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ گیا۔ وہ خود کو سمجھاتا رہا کہ وہ غلط نہیں ہے۔ خاندان کے دباؤ میں دوسری شادی کا فیصلہ اس کا اپنا نہیں تھا، لیکن کیا یہ کہہ دینے سے وہ ذمہ داری ختم ہو جاتی تھی جو اس نے سمارا کی زندگی کے لیے اٹھائی تھی؟ گھر لوٹتے ہوئے اسے کئی بار چکر آیا، مگر اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ کمرے میں آ کر بیٹھی تو آمنہ بہن نے اس کی پلاہٹ دیکھی۔ کھانا ٹھیک سے کھایا ہے یا نہیں؟ سمارا نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ جی بس تھوڑی تھکاوٹ ہے۔ لیکن یہ تھکاوٹ نہیں تھی، یہ خوف، دباؤ اور بے بسی کی گرہ تھی جو اس کی سانسوں کو تنگ کر رہی تھی۔ ہر لمحہ یہ سوچ کر دل دھنسا کہ جب خاندان کو اس کی حالت کا پتہ چلے گا، جب بالاج کو پتہ چلے گا کہ وہ پہلے سے ہی… وہ دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہی، آنکھیں دھندلا گئی۔ شام کے وقت دروازے کی گھنٹی بجی تو سمارا کا دل تیز دھڑکا۔ آمنہ نے دروازہ کھولا۔ بالاج اندر آیا۔ سمارا نے نظریں جھکا لی۔ بالاج نے پہلی بار اسے بغیر غصے، بغیر سختی کے دیکھا، بس ایک خاموشی کے ساتھ، جیسے اس کے اندر کوئی جنگ ہار چکی ہو۔ کیسی ہو؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ سمارا نے دھیرے سے جواب دیا، ٹھیک ہوں۔ بالاج نے آہ بھری۔ سمارا، مجھے لگتا ہے ہم دونوں کہیں نہ کہیں غلط تھے، مگر میں آج تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ سمارا کے ہاتھ سرد ہو گئے۔ بالاج کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، وہ پہلی بار کمزور لگ رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے سمارا کو ایک بار پھر چکر سا آیا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ بالاج فوراً آگے بڑھا۔ سمارا، کیا ہوا؟ بیٹھو۔ کچھ نہیں، بس۔ وہ اپنی بات پوری نہ کر سکی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ بالاج نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، پہلی بار اتنی نرمی سے۔ تم بہت کمزور لگ رہی ہو، بہت زیادہ۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ سمارا کی آنکھوں میں پانی اتر آیا، مگر جلدی سے چہرہ موڑ لیا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے عادت ہے۔ بالاج کے اندر کچھ ٹوٹا۔ کیوں ہمیشہ یہی کہا کہ وہ ٹھیک ہے، جبکہ وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں تھی؟ بالاج نے نرم لہجے میں کہا، سمارا، کچھ ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو، میں جانتا ہوں، لیکن اب میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تم خود کو یوں تکلیف دو۔ سمارا کی آنکھیں بے اختیار ڈب ڈب آ گئیں۔ دل چاہ رہا تھا سب کچھ بتا دے، مگر خوف اسے بولنے نہ دیتا۔ بالاج، اس کی آواز ٹوٹ گئی، کہیں کبھی کوئی بات، سب کچھ غلط نہ کر دے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، جیسے اس کے جملے نے اسے چونکا دیا ہو۔ کون سی بات سمارا؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ لیکن وہ نہ بتا سکی، کمزوری نے اسے بے جان کر دیا۔ ایک بار پھر چکر کھا کر بیٹھ گئی اور بالاج نے اسے سہارا دینے کو ہاتھ آگے بڑھانے لگا۔ اسی لمحے بالاج کو پہلی بار لگا سمارا ٹوٹ رہی ہے، نہ صرف غم سے بلکہ کسی گہرے چھپے ہوئے بوجھ سے۔ رات کی خاموشی تھی۔ بالاج سمارا کو سوتا ہوا دیکھ رہا تھا، چہرہ زرد، سانسیں بھاری اور جسم تھکا ہوا۔ بالاج نے ماتھے سے بال ہٹاتے ہوئے کہا، تم اب پہلے والی سمارا نہیں ہو، اور مجھے لگتا ہے اس کی کوئی بہت بڑی وجہ ہے۔ کمرے کی مدھم روشنی بند کی گئی، اور اسی رات وہ لمحہ آیا جس نے بالاج کی پوری سوچ بدل دی۔ سمارا کا راز اب چھپا نہیں رہنے والا تھا۔ سمارا نے سانسیں گہری کی اور نیچے قدم بڑھایا۔ نیچے خاندان کے لوگ جمع تھے، ہر طرف ہنسی خوشی، رقص اور چہل پہل تھی، مگر اس کی نظریں صرف ایک جگہ ٹکی تھیں، بالاج کی طرف۔ قدم قدم بڑھا کر بالاج کے سامنے کھڑی ہوئی۔ دل دھڑک رہا تھا۔ بالاج، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس کی آواز پہلے لرز رہی تھی، پھر مضبوط ہوتی گئی۔ بالاج نے حیران ہو کر دیکھا۔ سمارا، کیا ہوا؟ سمارا نے سانس بھرا اور قدم آگے بڑھایا۔ میں حاملہ ہوں، آپ کا بچہ ہے۔ گھر میں ہلچل مچ گئی، مگر بالاج نے صرف سمارا کی طرف نہیں دیکھا۔ آنکھوں میں پہلی بار مکمل حیرت کے ساتھ خوشی کی جھلک تھی۔ بالاج نے سمارا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آہستہ کہا، تم واقعی؟ سمارا نے سر ہلایا۔ بالاج کے چہرے سے غصہ، جھنجھلاہٹ اور فکر سب ختم ہو گئی، صرف محبت اور ذمہ داری باقی تھی۔ سمارا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہ لفظ اتنی خوشی سے بولوں گا، لیکن یہ بچہ ہمارا ہے اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔
سمارا کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت دونوں تھی۔ اب وہ جان چکی تھی کہ جو خوف اس کے دل میں بیٹھا تھا وہ بلا وجہ تھا۔ گھر والے بھی اب سمجھ گئے کہ سمارا کا خوف اور بلاج کی سرد مہری کے پیچھے کیا چھپا ہوا تھا۔ بلاج کی والدہ بولی، سمارا خوش آمدید بیٹی، اب سب کچھ واضح ہے۔ بلاج کی بہنیں خوش ہو کر سمارا کے گلے لگ گئیں۔ اس نے پہلی بار واقعی سکون محسوس کیا۔ بلاج نے سمارا کو قریب کھینچا۔ اب کوئی طلاق نہیں، کوئی خوف نہیں، ہم دونوں ایک ساتھ ہیں۔ یہ بچہ ہمارے رشتے کو اور مضبوط کرے گا اور میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ سمارا نے آہستہ سے جواب دیا، بلاج میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ہمیشہ۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ وعدہ، عزم اور نیا آغاز تھا۔ شادی کی تقریب اب ایک نئے رنگ میں ڈوبی۔ سمارا اور بلاج کے درمیان وہ سب فاصلے، خوف اور راز ختم ہو چکے تھے۔ اب ایک نیا باب تھا، محبت، اعتماد اور ذمہ داری کا۔ گھر میں خوشی کی گونج تھی، ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ۔ بلاج اور سمارا ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کر رہے تھے۔ اب کوئی طوفان، کوئی راز، کوئی خوف ان کے درمیان درار نہیں ڈال سکتا تھا۔ سمارا کی زندگی کے جو دن گزرے وہ سب اندر مضبوطی، ہمت اور صبر لے کر آئے۔ بلاج نے بھی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا، محبت میں غرور، ہٹ دھرمی اور اندیشے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اب دونوں ایک نئے سفر پر تھے، بچے کی خوشی کے ساتھ اور ایک دوسرے کی محبت کے ساتھ۔ یہ داستان ختم ہوئی، مگر بلاج اور سمارا کی زندگی کا نیا باب ابھی شروع ہوا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔